ایک بہت بڑا نام ہے امام ابو مالک کا. یہ اتنے بڑے شخص ہے کہ ہارون رشید نے انہیں قاضی القضاء بنایا تھا، چیف جسٹس بنایا. حضرت امام مالک کہتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا. اکثر دین پڑھنے والے غریبوں کے بیٹے ہوتے ہیں. امیروں کے بچے ایف ایس سی پڑھتے ہیں، بی ایس سی پڑھتے ہیں، ٹیکنالوجی پڑھتے ہیں. غریبوں کے بچے دین پڑھتے ہیں. میں ایک شادی میں تھا تو وہاں ایک دو لوگ کھانا کھا رہے تھے تو بعض لوگ انہیں دیکھ دیکھ کے مذاق کر رہے تھے، ویڈیو بنا رہے تھے، کہتے دیکھو کھانا ہی نہیں آتا، کیا انداز ہے. سارا ان کا منہ جو ہے وہ کھانے سے بھر گیا، ہاتھ دیکھو کہاں تک ان کے نتھڑ گئے، کیا انداز ہے. تو میں نے کہا تم ان کے کپڑے بھی تو دیکھو نا، انداز، بیٹھنا اٹھنا، کپڑے پہننا، یہ غریبی کا پتہ دیتے ہیں. بھوک جب تیز لگی ہو پھر کھانے کے آداب لوگوں کو یاد نہیں رہتے. غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی، اب وہ سہمے ہوئے رہتے ہیں، شرارت نہیں کرتے. حضرت سیدنا امام ابو مالک فرماتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا اور میری 6-7 بہنیں، میں اکیلا بھائی تھا. آپ فرماتے ہیں میرے ابا جی فوت ہو گئے. میری امی پکڑ کے مجھے ایک دھوبی کی دکان پہ لے گئی، کہنے لگی اسے کپڑے دھونے کا طریقہ بتا دے، سلیقہ سمجھا دے، یہ بھی ایک چھوٹی سی لانڈری کی دکان کھول لے گا، میری بیٹیوں کا پیٹ پال لے گا. دھوبی کہنے لگا ٹھیک ہے، میں 2-3 درہم بھی دوں گا مہینے کے، اور جب کام سیکھ جائے گا تو تنخواہ بڑھ جائے گی. امام ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بہنوں کے لیے روزی کمانے نکلا، میں بیوہ ماں کے سر پہ بوجھ اتارنے کے لیے نکلا، میں غربت کے عالم میں نکلا. رستے میں امام اعظم کا مدرسہ تھا. فرماتے میں وہاں چمکتے چہرے دیکھتا، لیکن اپنی غربت کو دیکھ کے میں آگے بڑھ جاتا، پریشان ہوتا کہ میں کیسے علم حاصل کروں گا. آپ فرماتے امام صاحب مجھے اکثر دیکھتے. ایک دن امام اعظم باہر نکلے، مجھے کھڑے ہوئے دیکھا تو قریب بلایا، سینے سے لگایا، ماتھا چوما. کیا نام ہے؟ میں نے کہا ابو مالک میرا نام ہے. کہا تمہیں پڑھنے کا شوق ہے؟ کہا بڑا شوق ہے. کہنے لگے چل آ جا پڑھا کر، آ جا مدرسے میں پڑھا کر. کہتے میں سارا دن وہاں پڑھتا، گھر سے کام کرنے آتا، سارا دن امام اعظم کے پاس پڑھتا رہتا. مہینہ آیا تو میری اماں کہنے لگی تنخواہ لاؤ. میں نے کہا امی جی تنخواہ تو وہ دے گا جو ڈیوٹی پہ جاتا ہو، میں تو پڑھنے جاتا ہوں. کہتے اماں گھر سے نکلی اور بڑے غصے کے ساتھ نکلی، کہنے لگی مولوی نے میرا بچہ خراب کر دیا، میرا بچہ خراب کر دیا. میں کام پہ بھیجتی تھی، اس نے کس چکر میں ڈال دیا، مسلوں سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے، کام بھی تو کرنے چاہیے نا. کہتے امام اعظم کے سامنے کھڑی ہوئی. امام صاحب بڑے امیر کبیر آدمی، اربوں خربہ پتی، اور پھر اتنے بڑے عالم فقیر، سارا بغداد، سارا کوفہ، سارا مصر سلوٹ کرتا ہے. بی بی آئی اور تیز جملے، عورتوں کا طریقہ ہوتا ہے. کہنے لگی مولوی تیری سفید داڑھی، تیرا اتنا نام، تجھے خیال ہی نہیں آیا میں بیوہ عورت ہوں، تو نے میرا بچہ خراب کر ڈالا، میری یہ 3 بچیاں روٹی کہاں سے کھائیں گی، مسلوں سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے. کہتی اتنے سخت جملے کہے پر قربان جاؤ امام اعظم سنتے رہے اور مسکراتے رہے. کہنے لگے میری غلطی ہے، میری غلطی ہے، میری غلطی ہے. بی بی بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی. بی بی کہتی تیری امام صاحب سنتے رہے. جب غصہ اتر گیا تو کہنے لگے اماں تیرا غصہ اتر گیا ہے؟ اتر گیا ہے. کہنے لگے تیرا بیٹا بڑا نیک ہے، تیرا بیٹا بڑا لائق ہے، تو اسے پڑھنے دے. کہنے لگے چپ کر میں مولوی، یہ پڑھے گا تو میں روٹی کہاں سے کھاؤں گی. امام صاحب کہنے لگے مجھے بتائے گی تیرے گھر کا خرچہ کتنا ہے. اس نے ایک لفظ تو 3 دینار کا، ایک روایت ایسی بھی لکھی ہے بزرگوں نے، کہنے لگی 40 درہم ہے. اور اماں کہتی میں نے جان بوجھ کے زیادہ بتائے، حالانکہ میں کنار کا خرچہ کرتی تھی، لیکن جب کھلا ڈلا کرے تو وہ والا خرچہ بتایا. میں نے کہا 40 درہم خرچہ ہے، تو دے گا؟ تو کہتے امام اعظم کہنے لگے اماں تجھے لینے نہیں آنا پڑے گا، پہلی سے پہلے تیرے گھر میں پہنچ جایا کریں گے، یکم سے پہلے آئیں گے. او بھائیو کہاں استاد ملتے ہیں، کہاں استاد ملتے ہیں، کہاں وہ لوگ ملتے ہیں جو دعائیں مانگتے، التجائے کرتے، پیار کرتے. گزر گیا وہ دور، اب تو سوٹ لینے کا دور ہے، مٹھائیاں لینے کا دور ہے، ہاتھ ڈلوانے کا دور آیا ہے. اب کون پوچھتا ہے، اب تو پوچھتے ہیں تو میرے لیے کیا لایا ہے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 5 مہینے نہیں، 20 سال تک، کہنا آسان، بولنا آسان، سننا آسان، 20 سال تک امام ابو مالک کے گھر میں خرچہ دیتے رہے، وہ پڑھتے رہے. اماں کہنے لگی تو میرے بیٹے کو لگا تو لیا ہے تو پڑھ کے بنے گا کیا.
हजरत इमाम आजम फरमाने लगे बादशाहों के तख्त पर बैठकर बादशाहों के साथ खाने खाया करेगा, उनके साथ बैठ के हलवा खाएगा, वक्त आएगा वो देखेगी। कहते हैं मेरे इमाम इंतकाल कर गए, वक्त बीत गया। हारून रशीद ने मुझे बुलाया बगदाद में और कहा मैं आपको चीफ जस्टिस बनाने लगा हूँ। कहते हैं मैं खुशी से सजदे करने लगा, मैं चीफ जस्टिस बना। मैंने अपनी अम्मा को खत लिखा कि अम्मा बगदाद आ जा, तेरे बेटे को अल्लाह ने बड़ी शान अता कर दी है। फरमाते हैं हारून रशीद की बीवी बड़ी औलिया की उलमा की बड़ी फरमा बरदार की मोहब्बत करने वाली थी। उसने हलवा बना के भेजा, खाना बना के भेजा। हारून रशीद तख्त पे बैठ के खाने लगा तो कहने लगा इमाम साहब आप भी आगे ही आ जाए मेरे साथ। कहते एक कोने में वो बैठ गया, एक में मैं बैठ गया, बीच में खाना रख लिया। इतनी देर में मेरी अम्मा भी पहुंच गई। 2 लुकमे खाए थे कि अम्मा आ गई। जब अम्मा ने मुझे तख्त पे बैठे देखा, एक यतीम, एक लावारस, एक बिन बाप का बच्चा, वो कल तक जो बहनों के लिए 4 दिनार नहीं ला सकता था, तख्त पे बैठ के जब रोटी खाते देखा तो अम्मा तड़प गई, रोई, चीखें मारी। मैंने कहा अम्मा क्या हुआ? कहने लगी बेटा मुझे तेरा उस्ताद याद आ गया। उसने कई साल पहले कहा था इसे दीन का इल्म पढ़ने दे, इसे फकीह बनने दे, ये बहुत आगे जाएगा। देख आज अल्लाह ने तुझे कितनी शान अता की है। का बेटा ये कमाल तेरा नहीं, ये इमाम आजम अबू हनीफा का कमाल है, ये उनका कमाल है जिन्होंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। मेरे भाई अपनी पूरी जिंदगी हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने। आज तो असातिज़ा किराम, असातिज़ा मुझसे टीचर कहने लगे हजरत जी दिल नहीं लगता, बेसुकूनी सी है, कुछ बतलाए। तो मैंने कहा क्लास में कोई यतीम बच्चा ढूंढ ले, कोई लावारस बच्चा ढूंढे, उसकी वर्दी अपने जिम्मे ले ले, किताबें अपने जिम्मे ले ले, उसका खर्चा अपने जिम्मे ले ले, रोज जेब में टाफियाँ डाल के जाया करे कि गरीब को देनी है। पर मैं 2 महीने ये वाला वजीफा भी पढ़ के देखे, अल्लाह आपको सुकून अता करेगा। ये भी कहने लगे बड़ी ठंडक हुई है, बड़ा सुकून मिला है, बड़ी ताबेदारी। मैंने कहा आप लफ्जों से सुकून चाहते हैं, वो लोग खिदमत करके सुकून लेते। इकबाल कहा करते थे अगर कोई शोएब आए मेरे सर तो शुबानी से कलीमी 2 कदम। कहते थे दुआ करो कि हजरत मूसा कलीम को कोई हजरत शुएब अलैहिस्सलाम जैसा मिल जाए, कोई मिल जाए ना ऐसा, तो वो फिर ताजगी पैदा कर देता है। तो कुछ पुरजोश इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द कहते हैं कि मेरे उस्ताद जो थे वो बड़े पुरजोश थे इल्म पढ़ाने में, शौक होता है पढ़ाने का। ये कुछ लोग जुमा पढ़ाते हैं तो कुछ कहते हैं कि उन जुमा आ गया तो की करना है। हमारे शागिर्दों में भी ऐसी हैं, रात को पूछते हैं। एक से मैंने आज सवेरे पूछा, मैंने कहा बेटे आज तू जुमा पढ़ाना है की तकरीर करने के उस्ताद जी डिसाइड नहीं किया। तो मैं क्या भी तू बड़ा मौलवी तो नहीं डिसाइड किया, मैं तो 8 दिन पहले डिसाइड कर लेगा कि मुझे तो तैयारी करनी पड़ती है। बड़ा इल्म होता है ना लोगों के पास, तो डिसाइड नहीं करना, बैठेंगे तो फर बात जारी हो जाएगी। कहने लगा नहीं वो, मैंने कहा खुदा के बंदे कहते हो लोग आखिर में आते हैं, तुम बताओ तुम तो तैयारी आखिर में शुरू करते हो, कुछ खुदा का खौफ करें भाई। एक उस्ताद होता है, एक पुरजोश। इमाम मालिक के शागिर्द फरमाने लगे कि हमारे उस्ताद पढ़ाने में बड़े बाज़ौक़ थे, उनका जज्बा रहता था पढ़ाने का और किताब से वाबस्ता रहते। पढ़ना पढ़ाना, मसाइल दरियाफ्त करना, ये शोबा है ना भी हमारा। जिस तरह आप जिस शोबे से वाबस्ता हैं, तो अगर आप उसको छोड़ देंगे ना, फिजिक्स का उस्ताद भी कहता है कि अगर रात को मैं खुद पढ़ूंगा नहीं तो सवेरे पढ़ा नहीं सकूंगा। तो अगर आप वाबस्ता न रहते अपने शोबे के साथ, नई नई चीज़ें पैदा होती हैं, जिद्दत आती है, तो आपको जोश ही नहीं है उस शोबे का, तो फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी। तो कहते हैं इमाम मालिक बड़े जब बीमार हो गए शदीद, तो शागिर्द कहते हैं मैं तीमारदारी करने गया, तो मैंने जब देखा तो मुझे चेहरा देख के समझ आई कि इमाम मालिक का आखिरी वक्त है, बड़े कमज़ोर हो गए और मैदे में और पेट में इतनी तकलीफ थी कि उन्हें दूध पिलाया जा रहा था चम्मच के साथ, प्याले के साथ, सिर्फ दूध पी सकते थे, कमज़ोर हो गए। फरमाते में जाके बैठा, जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं जाऊं और इमाम साहब किसी दीनी मसले पर मुझ पर गुफ्तगू न करें। लेकिन आज मेरे दिल में ख्याल था कि अब तो इस वक्त तो होश ही नहीं रहती कोई आदमी। लेकिन कहते मैं जाके बैठे था कि इमाम साहब ने आंखें खोली, फरमा माशाल्लाह आप आए, चलो यार मैं अभी को बंदा ही तलाश कर रहा था, एक मसले पे बात करनी थी। कहते हैं लफ्ज़ नहीं पूरे अदा होते, उनके जुमले टूटते, बेचारे कमज़ोर हो गए, बुढ़ापा है, एक मसले पर बात करनी थी। तो फरमाते हैं कि मेरा दिल ना इतना नरम हुआ कि मेरे आंसू बह गए। मैंने कहा इस हाल में भी उस्ताद जी आपको दीन की फिक्र है। कहने लगे यार एक आदमी ने मसला पूछा है तो उसको हल करके देना है, ये रसूलुल्लाह का दीन है, उलमा की जिम्मेदारी है आसान करके लोगों तक पहुँचाए।
ہر آدمی اس تک رکھ تو میں نے وہ دینا ہے, یہ میری وفا ہے اپنے مذہب کے ساتھ, آخری دم تک دینا. میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وا, میری محمد پکیندے گزر گئی. یہ کرنا ہے کام, لوگوں کو آسان کر کے دین پہنچانا. فرماتے ہیں کہ میں نے کہا استاد جی فرمائے, کہنے لگا یار یہ حج کے موقع پر جو رمی جمار ہوتی ہے, جمرے کو شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں. پوچھنا یہ ہے کہ دونوں طرح سے سنت ہے, پیدل بھی مار سکتے ہیں, سواری پہ بھی. تو یہ بتا کہ پیدل افضل ہے یا سواری پہ افضل ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا استاد جی میرا خیال ہے پیدل افضل ہے, لوگوں کو تکلیف کم ہوگی. تو کہنے لگے نہیں تو نے غلط کہا, کھانا نہیں کھایا جا رہا, لیکن اب استاد ہے تو جوش کتنا ہے. فرمانے لگے تو نے غلط کہا. کہتے ہیں میں نے کہا پھر استاد جی سواری پہ افضل ہے اگر پیدل افضل نہیں. کہنے لگے نہیں تو نے پھر بھی غلط ہی کہا. کہتے ہیں میں نے کہا حضور دونوں طرح غلط ہے تو صحیح کیسے ہے؟ فرمانے لگے بیٹے اگر اس بڑھاپے میں بھی میں مسئلہ بتانے میں تیزی نہیں کرتا, تحقیق کرتا ہوں, تو تو نے جوانی میں تیزی کرنی شروع کر دی, سوچے نہیں بات کو فٹافٹ بیان کر دی کہ اگر یہ نہیں تو یہ. حکمت والا ہے, وہ سمجھنا پڑتا ہے, حکمت کے ساتھ پھیلتا ہے. کہتے میں نے کہا استاد جی حکم کریں پھر آپ بتائیں کیسے افضل ہے. فرمانے لگے مستحب ہے, اچھا عمل ہے کہ ایک شیطان کو کنکر مار کے تو دعا مانگی جائے, اور اتنی دیر مانگی جائے جتنی دیر میں انسان 20 آیات قرآن پاک کی پڑھ لیتا ہے. اور یہ مستحب عمل ہے, یعنی کرے تو ثواب ہے, نہ کرے تو گناہ نہیں. مستحب ہے کہ دوسرے کو کنکر مار کے پھر دعا مانگی جائے, تیسرے کو کنکر مار کے کھڑے نہیں ہونا, دعا مانگتے مانگتے چلے جائے. تو فرمانے لگے مسئلہ سن, جس نے چونکہ مستحب ہے مانگے چاہے نہ مانگے, تو جس نے تو کنکر مار کے دعا مانگنی ہے نا, اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ پیدل کنکر مارے, اور جس کا ارادہ دعا مانگنے کا نہیں نا, اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ سواری پہ بیٹھ کے کنکر مارے. تو دونوں جہتیں بدل جائیں گی. فرماتے ہیں اس بڑھاپے اور کمزوری میں نے امام مالک کی وہ فقاہت دیکھی, اور فرماتے ہیں جب فارغ ہو کے نا امام مالک سے میں باہر نکلا, سلام لے کے میں دروازے پہ پہنچا تھا, ابھی کمرے کے دروازے پہ امام صاحب نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر دی. بلند آواز سے کلمہ پڑھا, روح پرواز کر. اتنا دین کا جذبہ, شوق, اتنا طبیعت کے اندر درد دین کے لیے کہ آخری وقت تک مسائل دین میں غوطہ زنی, اس طرح کر کے امت کو آسان دین پہنچایا. اگر چاہتے ہو کہ زندگی میں اطمینان ملے تو خدا را حقیقت پسندوں والی زندگی گزارو. یہ فضاؤں میں زندہ رہنا, ہواؤں میں, اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے, اللہ بڑا کریم ہے, معاف کر دے گا. تو بھئی یہ بات صحابہ کو بھی پتا تھی, یہ اہل بیت کو بھی خبر تھی, تو وہ تو ایک ایک بات کا لحاظ کرتے تھے. یہ غوث اعظم کو بھی پتا تھی, یہ ان کے والد کو بھی پتا تھی, جنہوں نے کسی کا ایک سیب کھا لیا تھا تو 12 سال اس کے گھر میں نوکری کرتے رہے. انہیں نہیں پتا تھا اللہ بڑا کریم ہے, معاف کر دے گا, ایک سیب ہی ہے نا. تو حقیقت پسندی آپ کو سکون دے گی. اور اگر آپ نے اپنے آپ کو غیر مطمئن کیا ہوا ہے, بات کچھ اور ہے, اور آپ نے اپنے آپ کو ڈال کسی اور طرف لیا ہے, تو پھر آپ کو سکون مل سکتا. سکون حقیقت پسندی میں, اصل میں سکون ہوتا ہے, اداکاری میں سکون نہیں ہوتا. تیسری بات سنیں, اگر آپ چاہتے ہیں زندگی میں مطمئن رہیں تو دنیا داروں سے امیدیں توڑ دیں, اللہ اور اس کے رسول سے امید وابستہ کریں, اولیاء اللہ سے امیدیں وابستہ کریں, صحابہ اور اہل بیت سے امیدیں, اللہ اور اللہ والوں سے امیدیں, دنیا داروں سے امیدیں. آپ کو پتہ ہے دنیا دار کی تباہی کب ہوتی ہے؟ جب انہیں خوش آمدی مل جاتی ہے. چودھری کا بیڑا اس وقت غرق ہوتا ہے جب اسے چودھری کہنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں. سیٹھ صاحب اور نواب صاحب بیچارے تباہ تب ہوتے ہیں بھولے پانی میں, جب ان کے دائیں بائیں ریلا ہوتا ہے سیٹھ صاحب کہنے کا. لوگ انہیں کھانا چاہتے ہیں, پیار ان کا نہیں ہوتا, ان کی جیب کا ہوتا ہے. محبت ان سے نہیں ہوتی, ان کی کرسی سے ہوتی ہے. ضروریات کا پیار ہوتا ہے, تباہ کر دیا جاتا ہے. ہماری ساری توقعات دنیا داروں سے وابستہ ہو گئی ہیں. ناراض نہ ہونا, پیروں نے, مولویوں نے, درویشوں نے, انہوں نے بھی سیٹ رکھے ہوئے جلسوں کی صدارت کرانے کے لیے. یعنی مذہبی جلسہ ہے, اس میں بہت زبردست پڑھے لکھے صاحب تقویٰ عالم کا خطاب ہے, اور کی صدارت وہ بندہ کر رہا ہے جس نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی. وہ بندہ صدارت کر رہا ہے, کیوں؟ اس نے لاکھ روپیہ دیا. میں کہوں خدا را
दुनिया दारों से उम्मीदें छोड़ दें, वरना आप कमज़ोर पड़ गए, आपकी उम्मीदें टूटेंगी। कितना कमज़ोर है वो शख्स जो 2-4 हज़ार के लिए किसी बंदे की चापलूसी करता है, उसके पीछे भागता है, खुशामदे करता है, थोड़े से नोटों के लिए। दुख सुख में काम आएगा इस काम के लिए। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने बंदों को राज़ी करते करते रब को नाराज़ कर दिया, उसकी दुनिया भी गई और आखिरत भी गई। और फरमाया, जिसने बंदों की परवाह नहीं की, अल्लाह को राज़ी किया, फरमाया अगर रब राज़ी हो गया तो लोगों के दिलों में भी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। क्या ज़रूरत है खुशामद करना दुनियादारों की, सेठों की, नवाबों की, चापलू। और मैं आपको एक बात बताऊं, होता पता क्या है, ये जो हुब्बे जा और हुब्बे बा होती है ना, उससे पेट नहीं भरता। आपको अगर खुशामद करनी है तो फिर आपको सारी ज़िंदगी करनी है। फिर उनको भी पता होता है कि ताल्लुक़ किस बुनियाद पर है, इसमें कभी भी खुलूस पैदा नहीं होता। आप बेचैन रहते हैं, बेकरार रहते हैं, आपको तकलीफ़ रहती है हमेशा। कभी भी दुनियादारों से उम्मीदें वाबस्ता न करें। एक बात सुने बड़ी शानदार, इमाम गज़ाली ने लिखी है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि हारून रशीद ना हज करके वापस आया बगदाद में, तो कोने में हज़रत बहलोल दाना बैठे थे। रश बहुत था, मजमा बड़ा था। हज़रत बहलोल दाना भी सड़क के किनारे बैठे थे, तो सिपाही कहने लगे यहाँ से उठ जाओ। फरमाने लगे, हारून रशीद की ज़मीन नहीं, ज़मीन मेरे रब की है, मैं क्यों उठूँ। वो करीब से गुजरा तो सलाम ली। आपने उसका प्रोटोकॉल देखा तो फरमाने लगे, हारून रशीद तुझसे तगड़े तगड़े मोटे मोटे प्रोटोकॉल मैंने लोगों के देखे, और ये जो तेरे दाएं बाएं आज तेरे नारे लगा रहे हैं, ये पहले उन लोगों के नारे लगाया करते। और थोड़ा वक्त गुजरने दे, जो तेरे बाद आएगा ना, ये सारे फिर उनके नारे भी लगाएंगे। तू झूठ की दुनिया में जिंदा है, इनसे तूने उम्मीदें वाबस्ता की हैं, ये कल उसके नारे लगाएंगे। उसके दिल पे बड़ा असर हुआ, घोड़े से उतर आया, आगे कहने लगा, हुजूर आपने मुझे बड़ी अच्छी नसीहत की है, मेरा दिल बड़ा ठंडा हुआ है। मैंने सुना है आप मकरूज हैं, कुछ लोगों का कर्ज, तो मुझे कोई हुक्म ही कर दे। आप हंसने लगे, फरमाने लगे, यार तू तो बड़ा ही बेवकूफ़ है, बड़ा ही बेवकूफ़ है। मैं तुझे नसीहत कर रहा हूँ, तू मुझे उलझा रहा है। हुजूर कोई हुक्म कर दे। क्या खूबसूरत अंदाज है रब करीम के बंदों का। हज़रत बहलोल दाना फरमाने लगे, तेरा रब कौन है। कहा अल्लाह। तो फरमाया मेरा कौन है। कहा अल्लाह। फरमाने लगे, ये तो नहीं ना हो सकता कि अल्लाह हारून रशीद को देता रहे और बहलोल दाना को भूल ही जाए। ये तो नहीं ना हो सकता कि हारून रशीद को देता रहे और बहलोल दाना को भूल जाए। फरमाया उसका दिल, उसका इरादा हुआ, इरादा कुदरत हुआ कि बहलोल मकरूज रहना चाहिए, तो अगर रब मुझे रखना चाहता है, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन प्यारे, अगर वो चाहता है मैं मकरूज रहूं, तो मैं भी चाहता हूं कि मैं मकरूज ही रहूं। ये तो नहीं ना हो सकता कि तुझे दे और मुझे ना दे। फरमाया मेरी तुझसे कोई उम्मीद नहीं, मुझे जब भी देगा मेरा रब भी देगा, और वो देगा तो फिर इंशाल्लाह खजाने खोल के देगा। दुनियादारों से उम्मीदें वाबस्ता करना, लोगों के पीछे ये छोड़ दें। आप बेचैन रहें, बेकरार रहें, अल्लाह वालों से ज़रूर उम्मीदें वाबस्ता करें, इसलिए कि उनके पास जो कुछ होता है वो दरअसल रब का ही होता है। लेकिन सेठों से, नवाबों से, सियासतदानों से बाज आ जाए, हमारी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। मैं अक्सर कहता हूँ, जितने फेरे नौकरी के लिए दुनियादार के दरवाजे पे लगाए हैं ना, इससे कम दफ़ा मस्जिद में नफल पड़े होते तो रब उतनी बड़ी मेहरबानी फरमा देते। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते, फ़र्ज हज कर लिया, नफल करने जा रहा था, 300 दिनार पास थे, मैं पहुँच गया कूफे तक। वहाँ से जा कर के कुछ सामान ख़रीदना था, इराम ख़रीदना था, ज़रूरत की चीज़ें, दोस्त भी साथ थे। कहते हैं यार मेरे जल्दी थक गए, ख़रीदारी करके वो चले गए, मैं शाम तक रुका, बड़ा थक गया तो सोचा इतनी लंबी चौड़ी ख़रीदारी की है तो झील के पास, मैंने कहा वहाँ जाके ज़रा ठंडी हवा लेता हूँ। कहते मैं उस तरफ गया, रात का अंधेरा था, मरी हुई भैंस पड़ी थी, ये कुछ 700-800 साल पहले की बात है इसका। कहते मरी हुई भैंस पड़ी थी, एक औरत काले बुर्के में नकाब पोश आई और उस बीबी ने मरी हुई भैंस का खंजर से गोश्त काटा, थैले में डाला और दौड़ी। कहते मेरे ज़हन के अंदर ख्याल आया कि बीबी कोई होटल चलाती है और मुर्दा जानवर का गोश्त लोगों को खिलाती है, वैसे तो जासूसी मना है, इस नीयत से कि मुसलमानों को बचाऊं उसके पीछे हो लिया।
कहते हैं वो गलियां गुजरती गुजरती कूफे की तंग गली में गई, एक बड़ा सा दरवाजा लकड़ी का, बड़ा फाटक जो पुराने शहरों में होते। कहते उस बड़े फाटक पर उसने जोर जोर से दस्तक दी, दोनों हाथों से दरवाजा खुला। वो औरत अंदर दाखिल हुई तो 3-4 बच्चियां झट से उसके गिर्द इकट्ठी हो गई। अम्मा कुछ लाई हो? तो रोने लगी, कहने लगी मैं कुछ नहीं ला सकी। कहने लगी ये मुर्दा जानवर का गोश्त है, और हुजूर ने फरमाया जब मरने लगो तो मुर्दार खा के भी जान बचा लो। अब मैं देखती हूँ तुमसे खड़ा नहीं हुआ जाता, ना खाओगी तो गिर पड़ो, ये मुर्दा ही है, पका लो। कहते अगले लफ्ज़ उस औरत ने कहे तो मैं बाहर खड़ा चीखने लगा। वो कहने लगी हम सैयदादियाँ हैं, सदका ज़कात खा नहीं सकती, और सब रोगां दा रोग मुहम्मद, जिसका नाम गरीबी, कंड वला के लंघ जाते सब दोस्त यार करीबी सैयद है, सदका ज़कात ये मुर्दार खा के गुजारा करो। कहते हैं फिर उस औरत ने चारों बेटियों को सीने से लगाया, कहने लगी तुम्हारा बाप जिंदा होता तो ये दिन सैयद भी और यतीम भी और मिस्कीन भी। फिर वो रोई। जब अब्दुल्ला मुबारक कहते हैं जोर जोर से दरवाजे पे दस्तक दी, बीबी बाहर आई, कौन है? तो मैंने कहा मैं अब्दुल्ला बिन मुबारक हूँ, मुहद्दिस हूँ, ज़माना मुझे जानता है, मेरे शागिर्दों की लिस्ट बड़ी लंबी है। कहने लगी अच्छा तू? कहने लगा ये 300 दिनार है, तू मेहरबानी करे तो रख ले, चले अपना काम करें, हम जाने हमारा। कहते मैंने ज़मीन पे घुटने टेक के ना तो सैयदादी के आगे हाथ बांध दिए। मैंने कहा मैं नौकर हूँ, तुम औलाद हो, मैं खादम हूँ, तुम नस्ल हो, मेहरबानी करो, मेहरबानी मेरे ऊपर मेहरबानी, पैसे रख लो। कहते मैंने वो पैसे दिए, मैं वापस लौटा। यार कहने लगे चल, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं आज करना। कहने लगे कोई नया प्लाट लेने का प्रोग्राम बन गया, कोई नई इन्वेस्टमेंट, लोग ताने देते हैं ना, पर जे कर यार दे नाम दा मिले नहीं उन झोली पा लीए पुंजे सुटी देगा, जे कर यार दे नाम दी मिले सूली, झूठा झूठ लिए पिछाटिए ना। कहते मैंने कहा यार जैसे तुम्हारी मर्जी समझ लो, ये मेरा राज है, मैं बताता नहीं। फरमाते लोग आज करने चले गए, मैं वतन आ गया, 6 माह के बाद काफले लौटे। जाग के सुनना जरा बात, मेरे नबी ने फरमाया तू मेरे उम्मती की परेशानी दूर कर, अल्लाह कामिल हज का सवाब देगा। फरमाया मेरे हबीब अलैहिस्सलाम की उम्मती हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते मैं आया हज करके, हाजी आए तो मैं बड़ी हसरत के साथ मैं घर में रोता था, सोचता था आज वो मिना में होंगे, आज वो मुज़दलिफ़ा अरफात में होंगे, आज वो लोग जमरात की रमी कर रहे होंगे। मैं तड़प के सोचता था इधर रसूल की हाज़िरी दे रहे होंगे। कहते मैं रोता था। जब हाजी लौटे 6 माह के बाद तो हाज़िरी देने गया, मिलने गया, पहला दरवाज़ा खोला हाजी साहब ने, मैंने कहा मुबारक हो। कहते मैंने मुबारक दी, जरा सुनिएगा। कहते हैं वो हाजी मुझे डांटने लगे, कहने लगे छोड़ यार, इतना बड़ा आदमी हो के तू गलत बात करता है। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे तूने हमें कहा कि जाना नहीं, और फिर हम मीना में आवाजें देते रहे तो बात ही नहीं सुनता था। हम आवाजें देते रहे इन्नल्लाह अला कुल्ल शैइन कदीर, आवाजें देते थे, सुनता नहीं था। कहते मैं हैरान हूँ, मैं यार मैं तो गया, निकलने लगे हम 11 हाजी झूठ बोलते हैं तो अकेला सच बोलता है, सबने देखा है। कहते मैं पलट आया, चौथे दिन फिर एक हाजी को मिलने गया, मुबारक दी। कहने लगा छोड़ किस बात की मुबारक, मैदान अरफात में तो तूने बात भी नहीं सुनी, और यहाँ मुबारक कहते हैं अरफात में, और मैं तो कहने लगे चुप कर, गलत बात भी करता है इतना बड़ा मुहद्दिस हो के। कहते हैं जब आखिरी काफिले आए, आखिरी दिन तो 8-10 काफिले इकट्ठे आए, शाम तक 7 काफिलों से मिला। हर एक मुझे कहने लगा बंदे के पास घोड़ा नया आ जाए, सवारी बड़ी आ जाए तो यारों से तो मिलना चाहिए ना, तू आवाज ही नहीं सुनता था। फरमाते हैं मैं थक गया कि इलाही माजरा क्या है, मैं तो यहाँ इस शहर की गलियों में फिरता रहा, और ये सारे हाजी क्या क्या रहे हैं। फरमाते रात को हज़रत रबी बिन असलम, वो बहुत बड़े बुजुर्ग मुहद्दिस थे, वो भी हज करने गए, दरवाजे पे दस्तक दी, बाहर आए तो झगड़ने लगे, कहने लगे तूने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ, किस मुश्किल में? मैं तो मेरे कहने लगे छोड़ यार, आलिम था तो मैं तेरी इज्जत करता था, तूने ये क्या किया? मैंने कहा क्या हुआ?
حضرت کہ یاد نہیں جب تو روزہ رسول کے سامنے ملا تھا، جب نبی پاک کے مواجہ کے سامنے تو پیسوں والی تھیلی مجھے پکڑا گیا، پکڑ اپنے پیسے، میں تو سنبھالتے سنبھالتے تھک گیا ہوں۔ کہتے ہیں یوں سینے سے پیسے لگائے، گھر آیا، عشاء پڑی تو سو گیا۔ میں نے کہا یا اللہ عقدہ کھول دے۔ رات گہری ہوئی، میرے گھر کی دیواریں چمکنے لگی، نور پھیلنے لگا، خوشبو ہی خوشبو پورے شہر کو معطر کرنے لگی۔ کہتے ہیں میں نے آنکھ جھپکی تو سامنے اللہ کے رسول تشریف فرما، سامنے محبوب تشریف فرما ہے۔ خواب میری وچ آیا ماہی، میں اودے گل وچ پا لئیاں باواں، تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا، کتے پھر بچھڑ نہ جاواں۔ فرماتے میں محبوب پاک کی زیارت کی تو نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کر کے پھوٹ پھوٹ کے رویا۔ اب میرا دل تھا حضور بولے کوئی بات کرے، محبوب بولے لب کھولے۔ فرمایا کیا؟ حضور نے فرمایا میں تجھے کتنے اور گواہ بھیجوں کہ تیرا حج ہو گیا ہے، میں کتنے گواہ بھیجوں کہ حج تیرا بے پرواہی بے سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے، منگتے ہیں تخت بٹھاوے، آزم کسے نو کارا مل گئی، کسے نو کارا، کسے نو کارا مل گئی، کوئی کا دو خالی آوے۔ فرمایا کتنے گواہ بھیجوں کہ حج ہو گیا۔ میرے بیوی نے فرمایا اٹھ کے تھیلی کھول کے گن لے، تو نے 300 دینار دیے تھے، میں نے 600 کر کے واپس کیے۔ فرمایا کن؟ حضرت عبداللہ بن مبارک نے 60 حج فرمائے۔ اس کے بعد کتنے حج کیے؟ ایک فرض کیا ہوا تھا 61 ہو گئے۔ فرماتے ہیں میں بار بار گیا اور جب بلایا سرکار نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ فرماتے ہیں بار بار میرے حبیب نے فرمایا تو آ چاہے نہ آ، رب نے تیرے نام کا فرشتہ بنا دیا ہے جو قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا، قیامت تک تیری طرف سے منی، مزدلفہ، عرفات، جبل رحمت پہ آتا رہے گا، میری بارگاہ میں درود پڑھتا رہے گا، حج فرشتہ کرے گا، ثواب اللہ تیرے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ میرے دوستوں میرے نبی نے فرمایا میرے امتی کی ایک پریشانی دور کر، اللہ قبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ غریبوں کا حج ہے کہ نہیں؟ بولے اشراق چاش پر حج ہے، دو لوگوں کی صلح کرا حج ہے، علماء کی نوکری کر، ایک ایک دفعہ 70 حج تجھے ملیں گے۔ اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوکھا حج ہے، سامنے ابا جی ہے، سامنے اما جی ہے، بار بار پیار سے دیکھ، بار بار حج کر، بار بار پیار سے دیکھ، اور کسی غریب کی مدد کر دے، سڑک پار کرا دے، میڈیکل سٹور سے دوائی لا دے، کسی کی نوکری کر دے، بچہ گھر میں نہیں، ابا جی بیمار ہو گئے، جا بھاگ کے تو چچا کو چھوڑا ڈاکٹر تک، تو نیکی کر، اللہ تجھے پورے حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حج بڑے ہیں، کرنے کی تیاری کرو، حج کا بڑا موقع ہمیں میسر آتا ہے، بس پروگرام بناؤ۔ صحیح مسلم کی حدیث، کتاب کا نام کیا ہے؟ اور بڑی مضبوط حدیث، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ قیامت میں کھڑا کرے گا اور کھڑا کر کے فرمائے گا چلو جنت میں جاؤ۔ عرض کرے کہ مولا ہم تو پاپی گناہگار، پتہ سارا سردار نو کیتیاں دا، ہم تو بڑے گناہگار، کس وجہ سے جنت؟ فرمایا تمہارے حج کی برکت سے، تم نے حج کیا تھا نا اس برکت سے جنت۔ تو بندے عرض کریں کہ مولا ہم تو ماڑے تھے، غریب تھے، گئے ہی نہیں، حج کیا ہی نہیں، تو تم حج کی وجہ سے معاف کر رہا ہے؟ تو رب کریم فرمائے گا جب حاجی جاتے تھے دل تڑپتا تھا نا، جب حاجی جاتے تھے آنکھیں برستی تھی، جب حاجیوں کے قافلے نکلتے تھے اس وقت تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوتی تھی، فرمایا تم تڑپا کرتے تھے، میں نے تڑپ پر ہی تمہیں حج کا ثواب دیا، اور خالی ثواب نہیں دیا، اس حج کی برکت سے آج جنت بھی عطا فرما رہا ہوں۔ یار رواج بن گیا ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا، رواج سا بنتا جا رہا ہے کانٹے کا جواب گولی سے دینے کا، رواج سا بنتا جا رہا ہے دنیا میں سزائیں دینے کا، رواج سا بنتا جا رہا ہے اذیتیں دینے کا۔ خوش اخلاق لوگ میدان چھوڑ گئے، خوبصورت مسندوں پر بیٹھے ہوئے لوگ پیچھے ہٹ گئے کہ ہم بد اخلاق کا جواب بد اخلاقی سے نہیں دے سکتے، پتھر دل والوں کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے۔ مٹی کے بنے ہوئے انسان کے سینے میں جب لکت دل اور روح آ جائے اس کے ساتھ سر مار کے اپنا سر پھوڑ نہیں سکتے، لوگ ہٹنے شروع ہو گئے، معاشرے کے اندر خوبصورتیاں بہک ہونے لگی، خوشبوئیں رخصت ہونے لگی، اور خوبصورت کھلے ہوئے پھول بھی پت جھڑ کا شکار ہونے لگے۔
लेकिन हमने कभी पलट के सोचा ही नहीं कि हमारे लबो लहजे ने कितने दिल तोड़ दिए, कितने लोगों को तकलीफ दे दी, कितने लोगों को आजमाइश में मुब्तला कर दिया, कितने सारे। अभी रात ही की बात है, एक रात ही की बात है, एक साहब मुझे फ़ोन करने लगे, देर तक उनका फ़ोन बजता रहा। मैं किसी जगह मसरूफ़ था महफिल में, फारिग होने के बाद मैंने कॉल की तो मैंने कहा खैरियत है, तो कहा कि बच्चा आपसे मोहब्बत करता था तो पता नहीं उसको कोई असेद हो गया, रोता जाता है, परेशान है, तो आप बात कर रहे हैं। मैंने उससे बात की, मैंने कहा क्या बात है, तो वो कहने लगा जी कोई बात समझ नहीं आ रही मुझे, सब बुरा लग रहा है। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, एक रिपोर्ट उसने की, वो रिपोर्ट करी तो कहने लगे कुछ नफ्सियाती असर हो गया। तो सुबह मैंने जब दोबारा कॉल की तो उन्होंने कहा कि असल में ये फैक्ट्री में जाता था तो वहाँ किसी शख्स ने इसको इसकी गुर्बत का ताना दिया, उसने इसके काले रंग और चपटी नाक के बारे में बातें की। पता नहीं कब से ये बेचारा अपने सीने में बातें छुपाए फिरता था, तो अब वो जख्म बन के ना अब वो खटकने लगी है जहन में। तो डॉक्टर कहता है कि किसी बात का असर ले गया है, अब इसका इलाज ये किया जाएगा, नफसियाती मरीज को इसको दवाइयाँ खिलाई जाएगी, ये सोया करेगा, कितने कितने घंटे सोया रहेगा ताकि इस दुख को सोचे ना। कितने लोग ऐसे हैं जो हमारी अजियत का शिकार है, कितने लोग ऐसे हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि उस शख्स की कोई जिंदगी है, वो भी इंसान अपने आप को जिंदा समझता है कि जिसकी माँ उससे बात करते हुए डरे कि पता नहीं कहाँ से बोलेगा, वो भी अपने आप को रूहानी तौर पर जिंदा समझता है कि जिसका बाप उससे बात करते हुए जरा सहम जाए कि कहीं मेरी इज्जत ना उछाल दे, तू भी इंसान है। कि जिसका उस्ताद और मुर्शद भी तेरे साथ बात करे तो वो खोल के काम ना कह सके और वो कहे कि पता नहीं ये इंसान किस तरह का है, कहाँ बोलेगा, क्या करेगा। वो लोग जो तेरे लिए अदब के लायक थे, वो जगह जिनका तेरे ऊपर हुक्म चलना था, अगर वो तुझसे सोच कर बात करे, सिमट कर बात करे, तो फिर तुझे गौर करना चाहिए, फिर तुझे सोचना चाहिए कि तेरे सीने में दिल नहीं पत्थर है। तू फिर अपने वजूद की लाश उठाए कब तक दुनिया में गुजारा करेगा। सोचे, थोड़ा गौर करे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा लबो लहजा, हमारा उठना बैठना, हमारा इक़्तिदार, हमारी दुनिया, हमारा माल, और अब तो हाथों में सोशल मीडिया आया, तबाही उतर गई। ऐसी ऐसी पगड़ियों के पेच खुल गए जिन तक हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। ऐसे ऐसे जुमले जुबानों से निकल गए और निकल कर वो दुनिया के सामने आ गए जो कभी सवाल ही नहीं पैदा होता था कि कोई महज़ब कौम ये काम करे। खुदारा जुल्म से बचे, ज़्यादती से बचे, कोशिश करें कि कोई ऐसा काम न हो जिसकी वजह से दूसरे तकलीफ महसूस करें। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम सफ़े सीधी करा रहे थे। बदर के दिन एक आदमी का पेट बड़ा था। हमारे यहाँ माजरत कबूल करने वालों की तादाद बड़ी थोड़ी रहती जा रही है, बल्कि कुछ फलसफियों ने तो मुझे बताया है कि माजरत अगर कभी कर लेना तो सामने वाला चढ़ाई ज़्यादा कर जाता है। वो कहते हैं माजरत कभी ना करो, माजरत करें आप तो फिर तो आप समझ लें कि आपने गुनाह कबूल कर लिया, फिर तो लोग चढ़ जाए। ये ऐसा फलसफा अब मैदान में आया। मैं कभी कभी प्यार की बात सोचता हूँ। मैं एक जगह अपने शहर में रोड पे खड़ा था, तो मेरे अपना ही एक जानने वाला संगी था, मैं उनको जानता था, हमारे शहर के थे, तो उन्होंने गलत मोटरसाइकिल मार दिया किसी को, और जब उसने मोटरसाइकिल वाला उठा ना, उस पर चढ़ाई कर दी। तू हमेशा यूँ चलाता है, तुम्हें तरीका ही नहीं आता, तुम बड़े गलत हो, चढ़ाई कर दी उस पर। जब तक मैं पहुंचा तो वो बेचारा जा चुका था, नरम दिल था, गरीब था, वो जा चुका था। तो मैंने कहा यार तू बड़ा फजूल आदमी है, मैं खुद देख रहा था, गलती भी तेरी है, तो तूने चढ़ाई कर दी। कहता सब मैं ना करता फिर उन्हें कर देनी सी। तो मैंने कब लज वक़्त हिफ्ज़े मा तक़द्दम किया है, अगर मैं ना करता, ये हमारी सोच है, ये रवैया है, ये हमारी अखलाकियात, ये हमारी सोच है कि जो पहले चढ़ाई कर गया वो बड़ा हो गया, और जो ना कर सका वो तो लिहाजा फटाफट चढ़ाई करो। ऐसा जुमला बोलो कि सामने वाला काबू आ, लड़ना शुरू करो फटाफट। ऐसे भाई बस करें, एहतियात करें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बदर के दिन सफ़े सीधी करा रहे। मेरी बातों की समझ आ रही है आप हज़रात को? हुजूर सफ़े सीधी करा रहे थे, हाथ में छड़ी थी, और हुजूर की ड्यूटी है सफ़े सीधी कराना। सफ़े, मुझे एक बात बताओ, कभी बाप ने बेटे से माफ़ी मांगी है? उस्ताद डंडा मार के माफ़ी मांगता है? खैर पुलिस की तो मैं बात ही भी ना करता, उधर तो मैं नहीं जाता, उस तरफ तो मैं सफ़र ही नहीं करता। कभी आपने देखा है
کہ بڑی گاڑی والا بڑی گاڑی سے نکلے اور رکشے والے سے معذرت کر رہا ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس کی پجاروں کا ریٹ تو بالکل لو ہو گیا کہ رکشے والے سے کیا دیا درگزر کرو۔ عزیز دوست، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفحے سیدھی کرا رہے تھے، صفحے سیدھی کراتے کراتے نا اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی رہتی تھی۔ صحابی کا پیٹ بڑا تھا، حضور نے چھڑی لگائی، فرمایا ذرا پیچھے ہٹ جا۔ یہ حضور نے حوصلہ دیا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توانائی دی اپنے غلاموں کو۔ جب چھڑی ان کے پیٹ پہ لگی تو وہ صحابی بول پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا تو پیٹ بڑا ہے، کھڑا میں صاف میں ہی ہوں۔ حضور پیٹ بڑا ہے تو باہر نظر آیا، ہوں میں صاف میں۔ اتنے لفظ کہے، آگے بات حضور علیہ السلام خود سمجھ گئے۔ محبوب نے فرمایا میں سمجھ گیا ہوں، تو کہنا چاہتا ہے تیرے ساتھ زیادتی ہو گئی؟ کوئی دلیل نہیں، کوئی اس پر تبصرہ نہیں، کوئی اس پر بات نہیں کہ تو لگ نہیں رہا، تیری ڈول ڈال ایسی ہے، تیری بناوٹ ایسی ہے کہ نہ کوئی اس پر تبصرہ نہیں، کوئی کمنٹس نہیں۔ تجھے لگتا ہے کہ تیرے ساتھ ظلم ہوا، تجھے محسوس ہوتا ہے؟ وہ خاموش ہو گئے۔ میرے محبوب نے چھڑی ان کے ہاتھ میں دی، فرمایا چل تو بدلہ لے۔ ختم ہو گئی بات۔ یہاں اگر کسی کو محسوس ہو گیا نا اس کے ساتھ ظلم تو چھڑی تھما دی، اور یہ لے پکڑ، لے تو بدلہ کر، اپنی خواہش پوری، بدلہ لے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ سے کپڑا اٹھا ہوا تھا۔ تو حضور نے جھٹ سے کپڑا اٹھا دیا، فرمایا لو نہ بدلہ۔ جب یہ کہا تو انہوں نے چھڑی دور پھینکی اور مصطفیٰ کریم کے وجود سے لپٹ گئے اور جسم چومنا شروع کیا، دھاڑے مار کے روئے، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ عرض کی اے کریم محبوب، صبح بدر کی تلواریں چمکیں گی، پتہ نہیں بچنا ہے کہ شہید ہونا ہے، تو دل میں خواہش تھی کوئی موقع بنے، جاتی جاتے میں رب کریم کے شاہکار وجود سے برکت تو حاصل کر لوں۔ تو حضور یہ تو میں نے سارا اس پیار میں آ کے کیا ہے، ورنہ کس ظالم کو بدلہ لینا تھا، کس کو یہ کام کرنا تھا؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے یہ مزاج دیا ہے، حضور نے یہ سوچ دی ہے، ہماری تربیت کی ہے، ہمیں بتلایا اور سمجھایا ہے۔ تھوڑا سا اپنے اوپر پابندی لگا کے رکھو، تھوڑا سا یہ مزاج چھوڑ دو کہ دنیا میرے حکم کے مطابق اٹھے اور میری طبیعت کے مطابق بیٹھے، میں چاہوں تو لوگ سمٹ جائیں، میں چاہوں تو لوگ گزر جائیں، یہ رویہ چھوڑ دو۔ بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور سمجھایا ہے کہ ظلم قیامت کے دن مظلوم طاقتور ہو جائے گا، اور یہ نسائی میں حدیث ہے، فرمایا جو متکبر ظالم ہوں گے انہیں اللہ قیامت میں چونٹیوں کی شکل میں مسخ کر دے گا، چونٹیوں کی شکل میں مسخ کر دے گا رب کریم، چونٹیوں کی شکل میں، اور غریب لوگ اپنے پیروں تلے رکھ کے انہیں مسل جائیں، غریب اپنے پیروں تلے رکھ کے انہیں مسل جائیں گے۔ میرے بھائی یاد رکھیں، کبھی بھی کسی بھی موقع پر اگر اللہ صاحب اختیار کرے، صاحب اقتدار کرے، کہیں کو منصب دے، ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے۔ میں کچھ دن پہلے ایک جگہ تعزیت، اور ڈرتا ڈرتا گیا تعزیت کرنے، پرانے جاننے والے تھے، دوستوں کا رشتہ تھا، تو میں ایک ہی بیٹا تھا، تو وہ مجھے پتا چلا کہ ٹرین ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا، تو میں ڈرتے ڈرتے گیا کیونکہ معاملہ مشکوک تھا۔ اور جب میں تعزیت کے لیے اندر پہنچا تو ہمارے جو انکل تھے، جن کا بھی میرے دوست تھے، وہ ان کے کچھ عزیز کہنے لگا کہ حضرت جی آپ کے ساتھ والے باہر جا سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا چلے جاتے ہیں۔ میں دوستوں کو گاڑی میں بھیج دیا، اور جب میں نے اس سے بات چیت کی، میں نے لگا میرا بیٹا ایکسیڈنٹ تو میں نے بنایا ہے، وہ تو خودکشی کر کے مرا ہے۔ شادی کے 11 سال بعد خدا نے ایک بیٹا دیا تھا، اور مجھ سے غلطی یہ ہوئی، میں نے کہا میرے بیٹے کو تکلیف کوئی نہ آئے، اس کے منہ سے جو نکلا میں نے اسے دیا، جو اس نے مانگا میں نے دیا۔ کہتا جو شخص 16,000 مہینے کا کمائے اور بیٹے کو 40,000 کا موبائل خرید کے دے، کہتا میں نے ہر سہولت اسے دی۔ پھر ایک امیر کی لڑکی سے یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے اس کا تعلق بنا، بچی کے میسج بھی میں نے اپنے موبائل، اس بچے کے موبائل میں دیکھے، اور اس لڑکے نے جو میسج سینڈ کیے وہ بھی میں نے دیکھے۔ پھر میں گھر پہنچ گیا، میں نے بیٹے سے منتیں کی کہ بیٹا وہ ہمیں رشتہ نہیں دیں گے، ہماری برادری بھی چھوٹی ہے اور ہمارے جیب میں پیسے بھی کوئی نہیں۔ پھر میں ان کے گھر گیا، بیٹا نہ مانا، اور میں نے اس شخص کو بلا کے کہا تیری بیٹی کے میسیج ہے، خدا را خیال کر،
और तेरे तो 7 बच्चे हैं, मेरी गोद में तो एक ही फूल खिला है, मैं किधर जाऊं? ख्याल कर। उसने कहा दोबारा तूने नाम लिया तो ऐसे केस में बाप बेटे को फंसाऊंगा कि सारी जिंदगी निकल नहीं सकोगे। कहा मैंने बेटे से कहा कि बेटा मैंने पगड़ी तक रखी है पर मुझे रिश्ता नहीं मिला, तू बाज आ जा। कहने लगा 3 रातें मेरा बेटा सोया नहीं, और मुझे कहने लगा अगर जी वो 4थी रात सोया है तो दोबारा उठा नहीं। मुझे कहने लगा मुझे इजाजत दो कि मैं इस बेटी को भी कत्ल कर दूं और इसका बाप भी कत्ल कर दूं, मेरा तो घर उजड़ गया ना। वो कहने लगा मैं कभी कभी दोस्तों के पास जाके रात गुजार लेता हूँ और मैं अपने दिल को सुकून ले लेता हूँ, लेकिन उसकी माँ उसके जूते सीने से लगाए फिरती है, उसकी अम्मा उसके पुराने कपड़े लेके सीने से लगाए फिरती है। कहने लगा हज़रत जी कोई कोशिश करो, कोई दुआ करो कि अल्लाह मेहरबानियाँ करे। मैं कह तो नहीं सका उनसे, लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया कि किसने कहा था कि बच्चा यूनिवर्सिटी में को एजुकेशन में दाखिल कराओ, किसने कहा था कि इसके हाथ में आग का अंगारा दो। मेरे दोस्त, आप तेज आग जला के उसके करीब मक्खन रखो और फिर मक्खन से कहो कि डलना ना, फिर मक्खन से कहो कि पिघलना ना। भाई तेज आग करीब जला दी और तू कहता पिघलना, ये कैसा मुमकिन है? हो सकता है? बोलिए ना, हो सकता है? लड़का और लड़की इकट्ठे कॉलेज में पढ़े, एक कमरे में रहे, एक छत के नीचे रहे, एक दूसरे को देखे, नाम जाने, फोन नंबर पास हो, और फिर कहना कि तुम इश्क का चक्कर न लगाना, कैसे मुमकिन है? और बड़े सियाने बंदे कहते हैं हज़रत साहब इत्मीनान होना चाहिए औलाद पे। मेरे नबी पाक को अपनी बीवियों पे इत्मीनान नहीं? अब्दुल्ला इब्ने मखतूम नाबीने से अभी आए हैं तो हुजूर ने फरमाया पर्दा कर लो। हुजूर को इत्मीनान नहीं? मुस्तफा से पाक घर किसी का हो सकता है? फरमाया पर्दा कर लो, नकाब डालो। सोने वो तो नबीना है, फरमाया तुम्हें तो नजर आता है ना, डालो नकाब। नहीं, इत्मीनान होना चाहिए। ये कैसा इत्मीनान है कि तू तेज आग जलाए और मक्खन करीब रख के इत्मीनान कर, ये कैसा इत्मीनान है? एक हदीस सुनाने लगा, जिंदगी बार भूलना ना, दिल की तख्ती पर लिखना, ये रवायत। समझो है आपकी? जाग रहे हैं? बाहर वालों को मेरी बात की समझ आ रही है? हदीस सुनाने लगा हूं, इब्ने हजर अस्कलानी हदीस लाए हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहां मर्द और औरत अकेले हो वहां तीसरा शैतान होता है। ये तो पहले भी सुने होंगे ना इतने लफ्ज़। इससे आगे इब्ने हजर हदीस के लफ्ज़ लाए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मर्द और औरत अकेले हो तो तीसरा शैतान होता है? हुजूर ने फरमाया हाँ। अर्ज की हुजूर अगरचे वो नेक हो, जाग रहे हैं ना आप लोग, अगरचे वो जहां मर्द और औरत अकेले हो वहां तीसरा शैतान होता है। हुजूर अगर वो नेक हो लिख लो दिल की तख्ती पर। मेरे रसूल ने फरमाया अगर ईसा की मां मरियम भी हो और जकरिया का बेटा याह्या भी हो तो मैं उन दोनों को भी अकेला बैठने की इजाजत नहीं दे सकता। फरमाया ईसा की मां मरियम जो रही मस्जिद में, पली मस्जिद में, इसके बाद जिसकी पाकीज़गी का ऐलान कुरान कर रहा है, ईसा की मां मरियम। और फरमाया याह्या सिर्फ नबी नहीं, नबी के बेटे भी हैं, जकरिया बिन याह्या। फरमाया अगर ये दोनों भी हो, एक नबी हो और एक वली हो, मरियम और याह्या भी हो, मरियम और जकरिया भी हो, फरमाया मैं उनको भी अकेले बैठने की इजाजत है। तू किस नेकी और परहेजगारी की बात करता है? तू कैसा पीर है
اس کے پاس تنہائی میں بیٹھ کے بیوی اپنا دکھڑا سنا رہی ہے۔ تو کیسا مفتی ہے، اٹھا کے لے جا طریقت شریعت اور جا کے سنبھال لے اپنے جبہ اور دستار میں۔ وہ کوئی جبہ اور دستار نہیں، وہ گند ہے۔ اس لیے کہ جو نبی مریم سلام اللہ علیہا کو نبی کے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں دے رہے، وہ پیر کس بات کی مولی ہے جو بیویوں کو بغیر پردے کے سامنے بٹھاتا ہے؟ اور تنہا بیوی کہتی ہے میرا دکھ سن لے، اس نے اجازت دی ہے؟ اور پھر کہنا تماشا لگ گیا، اسٹانڈ لگ گیا۔ یہ شریعت بیان کر رہا ہوں، رسول اللہ کا فرمان بیان کر رہا ہوں، اور اس سے آگے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ اور پتہ نہیں باپ کو کہ میرا بیٹا کیا کر رہا، اندھی ہے وہ ماں جس کی بیٹی سارا دن نیٹ پہ بیٹھی رہتی ہے، اس کو خبر نہیں کیا ہو رہا۔ اور جب آگ گلے تک آتی ہے نا، داڑیاں جب جلنے لگتی ہیں تو ہمیں خیال آتا ہے یہ کیا بن گیا ہے۔ اور جب ماں کا دوپٹہ کھینچنے لگتا ہے نا سگا بیٹا کہ چل میرا رشتہ مان، پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو معاملہ ہی بڑا خراب کر لیا میں نے۔ میرے دوست، جوانی زیادہ پیسے کمانے کا نام نہیں۔ اگر تو قیمتی کپڑے پہنتا ہے تو تو جوان نہیں۔ تو 50 کلو وزن بائیں ہاتھ سے اٹھا لیتا تو تو جوان نہیں۔ اگر تو ڈگریوں کا ڈھیر لگایا ہے اور تیرا دراز اور الماری بھر گئے ہیں تو تو جوان نہیں۔ اور اگر تو نے اپنے خاندان اور معاشرے میں اونچا افسر بن کے نام کما لیا تو جوان نہیں۔ جوان اس کو کہتے ہیں جس کی جوانی پاکیزہ ہوتی ہے، جوان اس کو کہتے ہیں جس کی نظر جھکی ہوئی ہوتی ہے، جوان اس کو کہتے ہیں جو حیا کا پتلا ہو، جوان اس کو کہتے ہیں جو شرم کا پیکر ہو، جوان اس کو کہتے ہیں جس کی نظر سے معاشرے کی بہو بیٹیاں بچی ہو۔ جوان وہ ہوتا ہے، جوان بھی ہو پاکیزہ بھی ہو، جوان وہ ہوتا ہے کہ میرے رسول پاک نے فرمایا صبح قیامت اللہ عرش کے سیدھے جانب جوان کھڑا کرے گا، 30 سال کا جوان، چڑھتی جوانی، خوبصورت آنکھیں، روشن چہرہ، اس کا وجود طاقت والا۔ نبی آگے بڑھ کے پوچھیں گے یا اللہ یہ کون ہے جو تیرے دائیں جانب کھڑا ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ وہ جوان ہے کہ خوبصورت عورت نے اسے کہا تھا میرے ساتھ منہ کالا کر لے، اور اس نے نظر جھکا کے کہا تھا انی اخاف اللہ، نہ بھائی میں تو اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا یہ پاک جوانی والا ہے، یہ حاجی نہیں، نمازی نہیں، یہ ولی نہیں، یہ صوفی نہیں، یہ وہ نہیں جو غوث زماں ہو، قطب دوراں ہو، پیر طریقت نہیں، مفتی وقت نہیں۔ یہ خالی جوان ہے پر پاک جوانی لے کے آیا، یہ خالی جوان ہے پر پاکیزہ جوانی لے کے آیا، یہ خالی جوان ہے پر اس کی نظروں میں حیا بڑی ہے، یہ پاک۔ یہ کیا تماشا لگ گیا عشق کا چکر؟ اور آج جتنی مصیبتیں کھڑی ہوئی ہیں اس عشق مجازی کے روگ نے کھڑی کر دی ہیں۔ ہر جوان، ہمارا ایک بچہ تھوڑے دن پہلے ہی اس علاقے کا محمد طیب نام کا شہید ہو گیا۔ وہ ایک کونے میں رہنے والا، ایک محلے میں ایک چھوٹے سے کونے میں رہنے والا بچہ تھا نا۔ میرے ساتھ دوست موجود ہے، صبح سے لے کر ساری رات میں افسوس کرتا رہا میں جنازے میں کیوں نہیں گیا، میں جنازے میں کیوں نہیں گیا۔ تو بچہ پاک فوج کا وہ شہادت اختیار کر گیا تو فخر سے سر بلند کر گیا اپنا، لیکن جو بی بی کے لیے ساری رات روتے رہتے ہیں وہ شہید ہو سکیں گے؟ جو ساری رات ٹھنڈ میں کھڑے ہو کے عورت کے ساتھ گفتگو کرتے رہتے ہیں اور جو سارا دن دل میں گند رکھتے ہیں بی بی کے لیے، ان کے ہاتھ میں تلوار آئے گی؟ یہ بہو بیٹیوں کی عزتیں بچا سکیں گے؟ عافیہ صدیقیہ جیلوں میں جل گئی امریکہ کی، اور وہ جب بھی خط لکھتی تھی کہتی تھی کوئی محمد بن قاسم نہیں بچا، وہ کہتی تھی کوئی شہاب الدین غوری نہیں بچا۔ اور وہ جب بھی، اب تو خیر اس کا ذہنی توازن ہی کام کرنا چھوڑ گیا، وہ بی بی جب بھی خط لکھتی تھی نا اہل پاکستان کو تو کہتی تھی پاکستان والوں بتاؤ کیا تمہارے اندر کوئی بھی خالد بن ولید کا ماننے والا نہیں؟ کیا کوئی نہیں تمہارے اندر جو علی کے نام کا نعرہ لگانے والا ہو؟ کوئی نہیں بچا جو فاروق اعظم کی سیرت کو فالو کرنے والا ہو؟ کوئی لاؤ،
جس کے ہاتھ میں تلوار ہو اور مجھے سمجھ آئے کہ یہ وہ ہے جو حسن اور حسین کا نام لینے والا ہے۔ کوئی نہیں بچا، اس لیے کہ گندگی دماغ میں، گندگی دل میں، گندگی روح میں تو اس کام